प्रभु को धरिबा ए सब जंजाल भितर फसिबा नहीं पाताल रो जंत्रणा पाताल बोल कहले लोक माने डरू भी नांती डोरीबार सिचुएशन नहांती आजिकल एमती हेई गला कारण कोठी भी पाताल विषय रो सब्जेक्ट टीच करा होउने मंडली मान करे सभा मान करे खाली लव लव ब्लेसिंग ब्लेसिंग लव हीलिंग बेसी हेई गलारु परमेश्वर सस्ता पड़ी गले लोक मानक मध्य रे किंतु ना ना यू डिडंट गेट गॉड राइटली परमेश्वर को ठीक रे चिन्हिले नहीं बोली अर्थ परमेश्वर को ठीक रे जानी पारले नहीं बोली अर्थ मु सेते पा सब बळे कहे नाई परमेश्वर आगु थिले पुरातन नियम रे परमेश्वर दंड देउथिले पुरातन नियम बोली होउछंती तो प्रकाशित वाक्य कोठी पुरातन नियम रे अछि ना नूतन नियम रे अछि बुध वाक्यर दंड विचार महाक्लेश काल से पंगपाल से दुष्टात्मा मंदात्मा शक्ति सब पाताल रो बाहरी लोक मान को ऊपर को आसी माड़ी माड़ी बसिबार ए सब घटना गुडी को ए वर्तमान जगतर लोक मान को पई भविष्यत रे घटिबा को जाउथिबा विषय नहे कि पुरातन नियम रे ही नहीं नूतन नियम रे भी सही परमेश्वर अटंती हेले पुरातन नियम रे परमेश्वर लोक मान को अनुताप करिबार बेसी चांस देउ नथिले किंतु नूतन नियम रे अनुताप करिबार जो चांस दिया होछि टाइम दिया होछि सेही समय को ही आमे अनुग्रह बोली कहू बुझले कि कौन अनुग्रह अनुताप करिबार समय सुजोग उपाय एबे मध्य दुष्ट है कि लोक माने बंचुछंती माने कौन पई परमेश्वर कौन अणदेखा करले कि परमेश्वर केयरलेस करले कि ना तुम पाप करले भी ना मु न देखला पर आखि बुझी कि रहिबी बोल कहले कि नाइ ने देखुछंती से तथापि काहे कि बंचुछंती अनुताप करले क्षमा करिवि बोली प्रभु रेडी अछंती किंतु एमाने से अनुग्रहर समय को आउरी पाप करिबा पई ही व्यवहार करूछंती दंड निश्चय अछि 4 अध्याय आदि पुस्तक 4 अध्याय 15 पद देख तुम्भी आजी मते ए स्थान रु तड़ी देल तहिरे तुम्भ सम्मुखरु मु गुप्त हेबी एही रूपे पृथ्वी रे पलातक और भ्रमणकारी हेले एपरि हेबो जे कौनसी लोक मते पाइले बद्ध करिवो आउ सदा प्रभु तांको कहिले एहेतु केही कईन को बद्ध कले ताहार 7 गुण दंड हेबो केही तांको देखि जेपरि बद्ध न करई एथिपाई सदा प्रभु कईनक निमंते एक चिन्ह निरूपण कले बस बस कईनर चिन्ह पाखरे काली हमें सारी थिलु ओके फुल स्क्रीन देबा राइट कईनर चिन्ह कईनर दंड कईनर चिन्ह आमे ऑलरेडी कईनर से पलातक भ्रमणकारी रो एक्सपीरियंस केमती थिबो आमे ऑलरेडी अध्ययन करि सारिछु पाताल कुंड विषय रे कहिबा पई कि ताहार तळीपादर विश्राम नथिबो कोठी भी रेस्टलेस पीसलेस नो पीस नो रेस्ट ना शांति मिलुछि ना विश्राम मिलुछि ना खुशी मिलुछि ना परितृप्तता मिलुछि ना आनंद मिलुछि ना सुजोग मिलुछि सब प्रकार मंगलर ऑपोजिट डायरेक्शन रे अछि से मतलब खुद के भरोसे छोड़ दिया उसको देखो देखो कौन से 14 पद उधर पढ़ो 13-14 कईन सदा प्रभु को कहिले मोहर दंड असह्य देख तुम्भी आज मते ए स्थान रु तड़ी देल तहिरे तुम्भ सम्मुखरु मु गुप्त हेबी बस बस देखो हला हला
ମୋର ଦଣ୍ଡ ଅସହ୍ୟ କାହିଁକି ବୋଲି କହିଲେ ସବୁଠୁ ଅସମ୍ଭାଳ ଦଣ୍ଡ କୋଟା ମାନେ ଏ ପଳାତକ ହେବାଟା ଅସମ୍ଭାଳ ନୁହେଁ, ସେ ଭ୍ରମଣକାରୀ ବୁଲାବୁଲି ହେବାଟା ବି ଅସମ୍ଭାଳ ନୁହେଁ। ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ଅସମ୍ଭାଳ ବିଷୟ ହେଲା ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରୁ ଗୁପ୍ତ ହେବି। I shall be hidden from your presence. ତୁମ ସମ୍ମୁଖରୁ ମୁଁ ପଳାଇବି, ଆଉ କେବେ ମଧ୍ୟ ତୁମ ସମ୍ମୁଖକୁ, ତୁମର ପ୍ରେଜେନ୍ସ କୁ, ତୁମ ସାନ୍ନିଧ୍ୟକୁ ଫେରିବାର ସୁଯୋଗ ମୋର ନାହିଁ। ବ୍ଲକ୍ ଲିଷ୍ଟ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ। ଆଜି ସେ ଅପବ୍ୟୟ ପୁତ୍ର ହେଲେ, ପିତାଙ୍କୁ ଛାଡିକି ପଳେଇଲା ପରେ ତାକୁ ହେଲେ ଦିନେ ଅନୁତାପ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା, ଫେରି ଆସିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା, ପିତାଙ୍କର ଗୋଡ ଧରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା, ଆଉ ପିତାଙ୍କର କ୍ଷମା ବି ପାଇଲା। That's grace. ଅନୁଗ୍ରହକୁ ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରିପାରିଲେ, ଅନୁଗ୍ରହ ମିଳିଲେ ସେ ଅନୁଗ୍ରହକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ, ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ, ଅନୁତାପ କରିବା ପାଇଁ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପାଇଁ ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରିବ, ଓହୋ ବଢିଆ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଅନୁଗ୍ରହକୁ ବୋଲି ଅର୍ଥ। କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅବସ୍ଥା କଣ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ତାହା ମୁଖରୁ ତାହାଠୁ ଗୁପ୍ତ କରାଯିବ। It will be hidden. ମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ସେ ଜମା କେବେ ବି ପାଇବ ନାହିଁ। ବହୁତ ଜଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର, ତୁମେ ଦୟା କରିଦେ, ସେ କରିଦେ, ଆମେନ୍, ଉଠ ପଳାଇବ। ପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ ନା ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିଲେ ନା ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଫିଲ୍ କଲୁ ନା ନାହିଁ, ଏ ଫିଲିଂସ ଟା ବହୁତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ନଥାଏ। ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ଆପଣ ମାନେ? They don't care actually, they don't know actually. ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଆସିଲା ପରି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟକୁ ଆମେ ଫିଲ୍ କଲା ପରି ଗୋଟେ ଆତ୍ମିକ ମାହୋଲଟା ତିଆରି ହେଉ ବୋଲି ବିଷୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକ। They don't know. ଜାଣନ୍ତିନି, ତେଣୁକରି ଡାକନ୍ତିନି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ଭାବୁଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥିବେ, ସେ ବସିଥିବେ, ଆମେ ଏଠି ଅଛୁ, ଆଉ ସେ ଆସିବେ କି? ସେ ଆସିବେ କି? ଆଉ ମେଚୁର୍ଡ ନାହାନ୍ତି ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ, ତେଣୁକରି ସେମିତି ହୁଏ। ବହୁତ ଜଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ମିଳେ ନାହିଁ। ମୁଁ କହୁଥିଲି ଦାଉଦ ପାପ କଲା ପରେ କଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ? ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରାର୍ଥନା 6ଟା କଲେ, ସେଥିରେ 2ଟା ହେଲା କି ତୁମ ଛାମୁରୁ ମତେ ଦୂର କର ନାହିଁ, ତୁମ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମୋ ଠାରୁ କାଢି ଦିଅ ନାହିଁ। 51:11 ଗୀତ ସଂହିତା 51:11 Psalms. ତୁମ୍ଭ ଛାମୁରୁ ମତେ ଦୂର କର ନାହିଁ, ଓ ତୁମ୍ଭ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମୋ ଠାରୁ ନିଅ ନାହିଁ। ବାସ୍ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ହରାଇଲୁ। ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ମାନେ କଣ? ଆଗେ କନେକ୍ସନ। ଆଜ୍ଞା ଏବେ ନେଟୱାର୍କ କାହିଁ କଟୁଛି? ତାର ଫାର ସବୁ ଲାଗିଥିବ, କନେକ୍ସନ ବି ଠିକ କରୁଥିବୁ, କିନ୍ତୁ କୁଆଡେ ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେବାରୁ ଲାଇନ ଟା କଟିଯାଏ। ସେମିତି ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ସନ ଟା ନାହିଁ, କଟି ଯାଇଛି, ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେଟା। ମୋର ଲାଇନ କଟିଗଲା ବୋଲି ଜାଣିବେ ନାହିଁ, ତ ଅଧଘଣ୍ଟା ପ୍ରଚାର କରିକି ଆଗକୁ ପଳାଇବେ, ଆପଣ ମାନେ ସେଇଠି ଅଟକି ଯାଇଥିବେ। ସେଠି ସେମିତି ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା କୁଆଡେ ଗୋଟେ ଅଟକି ଯାଉଥିବ, ଆମେ ଭାବୁଛୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେଇଛି, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିବେ ନା ନାଇଁ। ଆଉ ଟେକ୍ନିକାଲ ବିଶ୍ୱାସୀ, ଟେକ୍ନିକାଲ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲୁ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିଲେ ନା ନ ଶୁଣିଲେ ଆମକୁ ଜଣା। ଆମେ ବାଇବେଲ ପଢିଲୁ, ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଗଲୁ, ଆଜି ଗିର୍ଜା ହେଲା, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ ନା ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦେଖି କଣ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦେଖି ଖୁସି ତ ନା ପ୍ରଭୁ ରାଗିଛନ୍ତି ନା କଣ, ଏଇ ସବୁ ମାଇନେ ନେଇ ରଖତା ବହୁତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ୍ସ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବି ଗୋଟେ ମନ ଅଛି, ହୃଦୟ ଅଛି, ଆତ୍ମା ଅଛି, ସେ ବି ଦେଖନ୍ତି, ଶୁଣନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବି ଫିଲିଂସ ଅଛି ବୋଲି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ।
ଯେମିତି ବିଜାତି ମାନେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇକି ସେ ପ୍ରତିମା ନା ହଲୁଛି ନା ଦେଖୁଛି ନା କିଛି କରୁଛି, ସେମିତି ଯାଇ ଆମେ ପୂଜା କଲୁ ବାସ୍। ସେମିତି ବହୁତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲୁ, ଆମେ ଗିର୍ଜା ଗଲୁ, ଆମେ ଚାନ୍ଦା ଦେଇକି ଆସୁ। ଆମର ଲାଇଫ ପ୍ରଭୁ ଆମର ଲାଇଫ ସହିତ ଇଣ୍ଟରଫିୟର ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆମର ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫ, ମୁଁ ଯେଉଁ ପାପ କଲେ ବି, ମୁଁ କଣ ଖାଇବି, ମୁଁ ପୁଡିଆ ଖାଏ, ମୁଁ ମଦ ପିଏ, ମୁଁ 2-4ଟା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ରଖେ, ତାଙ୍କୁ କଣ ମଝିରେ ଆମର ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫ ସହିତ ତାଙ୍କୁ କି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି? ଆମର ଲାଇଫ ଏଟା, ସେ ତାଙ୍କର ଜାଗାରେ ସେ ଥାନ୍ତୁ, ଆମର ଜାଗାରେ ଆମେ ଥିବୁ। ଆଉ ବହୁତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଏଟା। ତ ସବୁଠୁ ଅସମ୍ଭାଳ ଦଣ୍ଡ ଫିଲ୍ କରିବାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା ଏ କଇନ। ଦେଖ ତୁମ୍ଭେ ଆଜି ମତେ ଏ ସ୍ଥାନରୁ ତୋଡ଼ିଦେଲ, ତହିଁରେ ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରୁ ମୁଁ ଗୁପ୍ତ ହେବି। ଆଉ 16 ପଦରେ ବି ଦେଖ। ଅନନ୍ତର କଇନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରି ଏଦନର ପୂର୍ବ ଦିଗସ୍ଥ ନୋଦ ନାମକ ଦେଶରେ ବାସ କଲେ। ବାସ୍, କୋଉଠି ଥିଲା ନୋଦ ଦେଶ? କାହାକୁ ଜଣା? ନୋଦ ଦେଶ ମାନେ କଣ କାହାକୁ ଜଣା? ନୋଦ ମାନେ କଣ? we don't know. ନୋଦ means wandering. ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗା ନାହିଁ ସେଟା। what is ନୋଦ? being away from the presence of God. ବାସ୍, ନୋଦ ମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁରୁ ପଳାଇଲେ, ଯୋଉଠି ଥିଲେ ସେଟା ନୋଦ। wherever you stay, you are not getting the presence of God, that is nod. खुद के भरोसे छोड़ दिया उसको। खाइबो ना बंचिबो ना मरिबो ना किखे खड़ेबो, मोठु साहाଯ୍ୟ मिलिବ ବୋଲି एक्सपेक्ट करना तुझा। परमेश्वरଙ୍କ ଠାରୁ ତାକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ, ଦୟା, ଅନୁଗ୍ରହ, କ୍ଷମା, ଖାଇବା ପିଇବା, କିଛି ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିବା କଥା ନାହିଁ। ସେ ୱାଣ୍ଡରିଂ, ଭ୍ରମଣକାରୀ। କୋଉଠି ଥିଲା ନୋଦ? ଯୋଉଠି ସେଟା ନୋଦ। ସେଠୁ ଯାଇକି ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଗଲା, ସେଟା ବି ନୋଦ। ଯୋଉଠି ନୋଦ ସେଟା। ଅପବ୍ୟୟୀ ପୁତ୍ର ଯେତେବେଳେ ପିତାଙ୍କୁ ଛାଡିକି ପଳେଇଲା, ତାର ଧନ ତାର ପଇସା ସରିଲା ପରେ କଣ ଲେଖା ଅଛି? ସେହି ଦେଶରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଆସିଲା। ପଢ ସେ ପଦବୀ 15 ଲୋକ 15। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଛାଡିକି ପଳେଇଲେ ଗୋଟେ ମଙ୍ଗଳ ଥିବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ନା କଣ? 15-13 ଲୋକ। ଅଳ୍ପ ଦିନ ଉତ୍ତାରେ ସାନ ପୁଅ ସବୁ ଏକାଠି କରି ଦୂର ଦେଶକୁ ଚାଲିଗଲା, ଆଉ ସେଠାରେ କଦାଚାରରେ ଆପଣାର ସମ୍ପତ୍ତି ଉଡାଇ ଦେଲା। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଅପବ୍ୟୟ କଲା ପରେ ସେ ଦେଶରେ ମହା ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡିବାରୁ ତାହାର ଅଭାବ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ବାସ୍, କୋ ଦେଶରେ ଅଭାବ, ତ କୋ ଦେଶର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ? ସେ ଯୋଉ ଦେଶକୁ ପଳେଇଲା ସେ ଦେଶରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ। କୋଉ ଦେଶ ଆମକୁ ଦରକାର ନାହିଁ, ଯୋଉଠି ଅଛି ସେଇ ଦେଶଟା। when you leave God, when you leave the presence of God, ତୁମ ଜୀବନ ଅଭାବ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଏ, ଅଭାବଗ୍ରସ୍ତ, ଏକୁଟିଆ, ଏକାକୀ, ଲୋନଲି, डिप्रेशन, डिसअपॉइंटमेंट, फ्रस्ट्रेशन, resentment, despair, sorrow, troubled, ବ୍ୟस्तता, ଅଶାନ୍ତି, ଏଇଟା ପାଇଁ ଦୁଃଖ ବହୁତ କଲା। ମାନେ ମୁଁ ଚାଷ କଲେ ଚାଷ ହବନି, ସେଟା ବି ଦୁଃଖ କଲାନି କହିନ ବେଚାରା। why? the problem is why? କାହିଁକି? ଲମ୍ବା ତ କରିବା ନାହିଁ। କହିନର ଭୁଲ ଦୋଷ ଗୁଡିକ କେତେ ପଏଣ୍ଟ କହିବି, ଶୁଣନ୍ତୁ ଭଲରେ। ନମ୍ବର 1, ବେଦୀ ଉପରେ ପାପ। ପରମେଶ୍ୱର ଯୋଉଟା ବି କ୍ଷମା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ବେଦୀ ପ୍ରତି, ବେଦୀ ଉପରେ ପାପ କଲେ ସେ କ୍ଷମା କରିବେ ନାହିଁ।
sin at the altar, sin against the altar. ମୁଁ ଆମେ ପରେ ପରେ ଶିଖିବା ଦରକାର ଥିଲେ ଫ୍ୟୁଚର ରେ, ଏବେ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ। परमेश्वरଙ୍କର ବେଦୀ ସହିତ ଗେମ୍ସ ଖେଳିବାର ନାହିଁ। ତୁମେ ଚାକରି କରୁଛ ମନ ଇଚ୍ଛା କର, ତୁମେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛ ତୁମର ଇଚ୍ଛା, ସେବା ମନ ଇଚ୍ଛା କରିବାର ନାହିଁ, ପ୍ରଚାର ମନ ଇଚ୍ଛା କରିବାର ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବେଦୀକୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ନାହିଁ। ବ୍ରଦର ସିଷ୍ଟର ମୋର କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ, କୋରିଓଗ୍ରାଫି ପାଇଁ, ମ୍ୟାଜିକ ଶୋ ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ନା କମ୍ୟୁନିଟି ହଲ୍ ହେଇଛି ଆଜିକାଲି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବେଦୀ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଶୋ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ବେଦୀ ବିଷୟରେ ପରେ କହିବି। ଗୋଟେ ପଦ ପଢିଦିଅ, ଯାତ୍ରା 2024, ଯାତ୍ରା 2024। ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭ ନିମନ୍ତେ ଏକ ମୃତ୍ତିକାର ବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କରିବ, ପୁଣି ତହିଁ ଉପରେ ତୁମ୍ଭର ମେଷ ଗବାଦି ହୋମ ବଳି ଓ ମଙ୍ଗଳାର୍ଥକ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବ। ଆମ୍ଭେ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣା ନାମ ସ୍ମରଣ କରାଇବା, ସେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭ ନିକଟକୁ ଆସି ତୁମ୍ଭକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା। ଯେବେ ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତର ବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କରିବ, ତେବେ ଖଦିତ ପ୍ରସ୍ତରରେ ତାହା ନିର୍ମାଣ କରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ତହିଁ ଉପରେ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଅସ୍ତ୍ର ଉଞ୍ଜାଇଲେ ତାହା ଅପବିତ୍ର ହେବ। ଆଉ ତୁମ୍ଭର ଉଲ୍ଲଂଘତା ଆମ୍ଭ ବେଦୀ ଉପରେ ଯେପରି ଅନାବୃତ ନ ହୁଏ, ଏଥିପାଇଁ ତୁମ୍ଭେ ପାବଚ୍ଛ ଦେଇ ଆମ୍ଭ ବେଦୀ ଉପରକୁ ଉଠିବ ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏସବୁର ମିନିଂ ଜାଣିଛନ୍ତି? 4 ପ୍ରକାର ବେଦୀ, ମୃତ୍ତିକାର ବେଦୀ, ପ୍ରସ୍ତର ବେଦୀ, ପିତ୍ତଳ ବେଦୀ, ସୁନାର ବେଦୀ, ସବୁ ପରେ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ। ଏଥିରେ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ପେଶାଲି 25 ପଦରେ, ତୁମେ ଯଦି ପ୍ରସ୍ତରରେ ବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କରିବ, ତେବେ ଖୋଦିତ ପ୍ରସ୍ତରରେ ତାହା ନିର୍ମାଣ କରିବ ନାହିଁ। ଖୋଦିତ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଡିଜାଇନ ଦରକାର, ଯେଉଁ शेप ଦରକାର, ପଥରକୁ କଣ କରୁ ଆମେ, ହାତୁଡି ଆଉ ଇଏ କଣ କହିବେ ସେ ଚିଜେଲକୁ ନେଇକି ଆମେ ମାରି 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 ଗୋଟେ ସେଟ୍ କରୁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ। ତ ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ବେଦୀ ବନାଇଲା ବେଳେ ପଥରକୁ ତୁମର ମନର ଆଇଡିଆରେ ତାକୁ शेप ଦେବ ନାହିଁ, ଆଉ ବିଲକୁଲ ଲୁହା ପଡିବାର ନାହିଁ ତା ଉପରେ। Don't convert the stones according to your wish. ବେଦୀକୁ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ବ୍ୟବହାର କର ନାହିଁ ବୋଲି ଅର୍ଥ। ତାପରେ 26 ରେ ବେଦୀ ବନାଇଲା ବେଳେ ପାବଛ ଦେଇକି ବନାଇବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚ ମାନଙ୍କର ଷ୍ଟେଜରେ ତ ଷ୍ଟେପ୍ସ ଥାଏ, ସେ ବେଦୀ ମାନେ ଏଟା ନାହିଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାଇବଲର ବେଦୀ ହେଲା ଯଜ୍ଞ ବେଦୀ, ଯୋଉଠି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବେଦୀ ବୋଲି କହିଲେ ଚର୍ଚ୍ଚର ପୁଲପିଟ ଗୋଟେ, ଏଇଟା ସେଟା ମିଶାଇକି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ତ ଏଠିକାର ଆତ୍ମିକ ଅର୍ଥ ଆମେ ବୁଝିବା ଟିକେ। तुम खदित पत्थर आज आपण मैंने सजाऊ ना कि स्टेज को आज पत्थर देकी डिजाइन करके सेटा आज मना नुहे, तार आत्मिक अर्थ है वेदी को तुमर डोंट यूज द आल्टर अकॉर्डिंग टू योर विश एंड विल। नंबर 1। नंबर 2, वेदी रे चढ़ला बेले तुमर उल्लंघता देखा न जाओ। उसका मतलब क्या है? What is उल्लंघता? आममानकर गुप्त पाप, सीक्रेट सिंस। वेदी पाखक जीवा पूर्वर प्रभुको लोक माने, प्रभुको दास माने, दास बोल कहले वेदी है पुलपिट, तो बाकी विश्वासी माने से मानक पे वेदी कोटा प्रभुकर सान्निध्य। आममानकर जो पाप अच्छी और गुप्त पाप अच्छी, आमे जेतेले प्रभुको पाखरे अनुताप करू, स्वीकार करू, तांको रक्तरे सामानकु धौत कर अनुग्रह दियंती प्रथमे, तापर तांको रक्तरे धौत करंती, आउ आमानकु सूक्ष्म वस्त्र रे कोन कहबे सेटा फाइन लिनन वस्त्र रे हमकु आबोरी दियंती, आउ ताहा से वस्त्र धार्मिकता को दर्शाए। प्रकाशित 16:15 टिके पढंतु। प्रकाशित 16:15। देख आम्भे चोर परी आसु अछु, जे जाग्रत थाई अपना वस्त्र रक्षा करे से धन्य।
କାରଣ ତାହା କଲେ ସେ ଉଲ୍ଲଙ୍ଗ ହୋଇ ବୁଲିବ ନାହିଁ ଓ ଲୋକେ ତାହାର ଲଜ୍ଜା ଦେଖିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣ ସବୁ ଅଛି ସେଟା ବି ଗୋଟେ 7ଟା ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, ମୁଁ ପରେ କହିବି। ସେଥିରେ ଗୋଟେ ହେଲା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଉଲ୍ଲଙ୍ଗତା ତାଙ୍କୁ ଦେଖା ନ ଯାଉ। ଉଲ୍ଲଙ୍ଗତା ମାନେ ଶାରୀରିକ ଉଲ୍ଲଙ୍ଗତା କଥା କହୁନି, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ପାପ ହେଲା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଉଲ୍ଲଙ୍ଗତା। ପ୍ରଭୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ତାହା କଭର କରାଯାଉ। ଶରୀରର ଉଲ୍ଲଙ୍ଗତା ଆମେ ଏଇ ବସ୍ତ୍ରରେ କଭର କରୁ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଦୁଷ୍କର୍ମର ଉଲ୍ଲଙ୍ଗତା କାହିଁରେ କଭର ହୁଏ? ଶୁଭ୍ର ସୂକ୍ଷ୍ମ ବସ୍ତ୍ର ଆମମାନଙ୍କୁ କଭର କରେ, ଧାର୍ମିକତା, ରାଇଚିୟସନେସ୍ ଅଫ ଗଡ। କହୁଛନ୍ତି ବେଦୀ ପାଖକୁ ଗଲା ପୂର୍ବରୁ ତମ ଜୀବନରେ କି ମୋ ଜୀବନରେ କୌଣସି ସିକ୍ରେଟ୍ସ ନଥାଉ, କାରଣ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଦେଖାଯାଏ ସେଟା ସବୁ। ତ କଇନର ପ୍ରଥମ ପାପ ବେଦୀ ଉପରେ ପାପ ଥିଲା। ତାର ବଳିରେ କିଛି ମନ୍ଦତା ଥାଇ ନ ଥିଲା, ସେ ଧାନ ଫାନ ଆଣିକି ଦେଇଥିବ। ଆଉ ଯେହେତୁ ହେବେଲ ମେଷପାଳକ ଥିଲା, ତେଣୁକରି ମେଷ ଗୋଟେ ଆଣିକି ଦେଲା। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଫେସନ ଅନୁସାରେ ଯାଇକି ଆଣିଛନ୍ତି। ତୁ ମେଷ ଆଣିଲୁ ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିବିନି ବୋଲା ପରେ ବହୁତ ଜଣ କହନ୍ତି। ହେବେଲ ସେ ମେଷ ଶାବକ ମେଷ ଆଣିଥିଲା, ବଳି ଥିଲା, ସେଠି ରକ୍ତ ଥିଲା, ଆଉ କଇନର ନଥିଲା, ତେଣୁକରି ଗ୍ରହଣ କଲା ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ। ସେତେବେଳେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତ ନଥିଲା କି ପରମେଶ୍ୱର କହିଥାନ୍ତେ ଅମୁକ ଜିନିଷ ଆଣିଲେ ହିଁ ମୁଁ ଆଲାଉ କରିବି, ମୁଁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବି ବୋଲି କହିଲେ। ତାପରେ ଯଦି କଇନ ଅଲଗାଟେ କିଛି ଆଣିଲେ ପରମେଶ୍ୱର ମନା କରିବା କଲେ ସେଥିରେ ନ୍ୟାୟ ଥାନ୍ତା। the main ବିଷୟ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖୁ attitude। ତାଠାରେ କଣ ଦେଖିଲେ କି ପରମେଶ୍ୱର ଭଲ ଲାଗିଲାନି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ? ତୁ କଣ ଆଣିଲୁ ରେ, ତୁ କଣ ଆଣିଲୁ? ଏଇଟା ଆଣିଲୁ, ଏଇଟା ଆଣିବୁ, କିଛି ଏମିତି ନାହିଁ। ସେ କଣ ଆଣିଲେ ଦେଖିଲେ ହିଁ ନାହିଁ, ତାକୁ ତ ଜମା ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। କଣ ଆଣିଲେ କଣ ପାଇଁ ଦେଖିବେ ପରମେଶ୍ୱର? ସେ ଭଲଟା ଆଣିଲେ ତ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ବୋଲା ପରେ କଇନକୁ ଓ ତାହାର ଅର୍ପଣକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ। କଇନକୁ ତ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ, ଆଉ ଅର୍ପଣକୁ କଣ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲା ପରି। ନମ୍ବର 2, ହେବେଲଙ୍କର କଇନ ବଳି ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଆକ୍ସେପ୍ଟ କଲେ, ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଜେଲସି। ନମ୍ବର 2, ନମ୍ବର 3, ଈର୍ଷା କଲା ପରେ ହେବେଲ ଉପରେ ରାଗି ଗଲା। କ୍ରୋଧ। 3, 4, हेबेल को जाके मारी देला, मर्डर। 5, परमेश्वर पचारे तोर भाई काई, ये कौच 9 पदरे मु जानी नहीं, मिछ, लाइज। परमेश्वर को पाखरे मिछ। धार्मिक व्यक्ति को, धार्मिकों को गोटे निर्दोषी को हत्या कला, मर्डर। और परमेश्वर पाखो को जाके मिछ कहूची, लाइज। नंबर 6, मु मोर भाई रक्षक की इरेस्पॉन्सिबिलिटी। दायित्व विहीन, तोर रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कि तोर भाई कौन है, तार अवस्था कौन किमती है जाइछ ना कौन, तू बड़ परा बापा पर भाई सुरक्षित कि नहीं देखिबो नहीं कि मु तार रक्षक की, रक्षक कौन तू? यू डोंट केयर। एसो पळेला माँ खाऊची ना खाऊनी देखुनी, से खाली वन्य पशु मान को, ए हरिण को से हरिण को काटिबार खाए मस्त थिला आगे आज हरिण मांस। अरे बापा खाऊची ना नहीं, सानो भाई को किछ पैसा पठाइबो ना नहीं, दायित्व नहीं कि? यू डोंट हैव रेस्पॉन्सिबिलिटी।
କାହିଁକି ପରମେଶ୍ୱର ଯାକୋବଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲେ ସାନ ପିଲା ହେଲେ ବି କାହିଁକି ନ୍ୟାୟ ଅନୁସାରେ ସବୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏସବୁ ପାଇବାର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯାକୋବ ହିଁ ବଡ ପୁଅ ହିସାବ ଅନୁସାରେ ଯାକୋବ ସେକେଣ୍ଡ ପୁଅ ଥିଲେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠତ୍ୱ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଅଧିକାର ଏସବୁର ଥିଲା କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ପରମେଶ୍ୱର ଯାକୋବଙ୍କୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କଲେ ହିସାବ ଅନୁସାରେ ବଡ ପୁଅ ସିଏ ହେଲେ ବି ବଡ ପୁଅର ଦାୟିତ୍ୱ ଯାକୋବ ବାପାର ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲେ ନା ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ସେଟା ଖୁସି ଲାଗିଲା God cares and loves them who takes responsibility ପୁଅର ଦାୟିତ୍ୱ ଠିକରେ ନିଭାଉଛ ନା ନାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀର ଦାୟିତ୍ୱ ଠିକରେ ନିଭାଉଛ ନା ନାଇଁ ଘରେ କିଏ ଖାଉଛନ୍ତି ନା ମଦ ପିଇକି ରାସ୍ତାରେ ପଡିଥିବ ଖାଲି ତୋର ସ୍ତ୍ରୀ କେମିତି ହଉଛି ତୋର ପିଲାମାନେ କେମିତି ହଉଛନ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ନା ନାଇଁ ଅଲଗା ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ବୁଲିଥିବେ ତୋର ସ୍ତ୍ରୀ କଣ ହେଉଛି ତୋର ପିଲା କଣ ହେଉଛି ଦାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ କି କାହିଁକି ବିବାହ ହେଲେ ବିବାହ ନ ହେଇକି ବୁଲିଥାନ୍ତ ନା ଯାହାର ସାଙ୍ଗରେ ତୋର ଦରକାର ଥିଲା କାହିଁକି ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛ ଆଉ କାହିଁକି ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିଦେଇକି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛ ଇରରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଦାୟିତ୍ୱ ବିହୀନ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ 6 7 attitude ତାର ବ୍ୟବହାର ପରମେଶ୍ୱର କଥା ହେଲା ବେଳକୁ କେମିତି ହେବାର ଥିଲା ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ କହିନ ତୁମର ଭାଇର ରକ୍ତ ମତେ ଡାକିଲା এই ଭୂମି ତୋର ଭାଇର ରକ୍ତ ପାନ କରିକି ତୋର ଭାଇର ଚିତ୍କାର ସେ ରକ୍ତ ଠାରୁ ମତେ ଶୁଭିଲା ବୋଲି କହିଲାରେ କେମିତି ହେବା କଥା ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି କି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିଲେ କି ପ୍ରଭୁ ମତେ କ୍ଷମା କର ପ୍ରଭୁ ଜାଣିନଥିଲି ମୋର ମାଇଣ୍ଡ କେମିତି ଗୋଟେ ହେଇଯାଇଥିଲା ସରି ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ମାରି ଦେଇଥିଲି ସେ ମରିଯିବ ବୋଲି ଭାବି ନଥିଲି ଆଜ୍ଞା ତାର ରେକଲେସ୍ କେୟାରଲେସ୍ ଆନ୍ସର ଦେଖो ତ କି ଆଟିଟ୍ୟୁଡ ଏଟା ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେ ଆଦମର ପାପ ବଡ ଥିଲା ତଥାପି କ୍ଷମା ପାଇଲା କଇନର ପାପ ଏତେ ବଡ ନଥିଲା ତଥାପି କ୍ଷମା ପାଇଲାନି why because the attitude କ୍ରୁସର ପ୍ରଥମ ଚୋର କ୍ଷମା ପାଇଲାନି ଦ୍ୱିତୀୟ ଚୋର କ୍ଷମା ପାଇଲା why attitude ବ୍ୟବହାର ଫାରୁସି ଦୟା ପାଇଲାନି କରଗ୍ରାହୀ ଦୟା ପାଇଲା କାହିଁକି attitude ଆମମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଠିକ ଥାଉ ଆମ ନିଜକୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଫିଲ୍ କରିବାର ଅଛି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା କରିବି ବୋଲେ ବି ଆମେ ନିଜକୁ ଦୋଷ ଦେବରେ ପ୍ରଭୁ ନା ଠିକ କଲି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଠିକ କଲି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆଇ କେଡେ କାମ କରିଦେଲି ମୋଠୁ କେମିତି ହେଇଗଲା ଏମିତି କାମ why don't you feel like this positive thinking na don't have guilty ରଖ ନାହିଁ ଆମେ କ୍ଷମା ପାଇଲା ପରେ ବି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆମେ କ୍ଷମା ପାଇଲା ପରେ ବି ଆମର ପାପ ଆମର ହୃଦୟକୁ ବାଧୁଥାଉ ଆଜ୍ଞା ଜାଗ୍ରତ ଥିବ ଆମମାନେ ପାଉଲ ଯେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ମାରିଛନ୍ତି ପାଉଲ କରିନ୍ଥକୁ ଲେଖିଲା ବେଳେ କହିଲେ ମୁଁ ବଡ ପାପ ଥିଲି ଆଜ୍ଞା କେତେ ଭୟଙ୍କର ତାଡନା ଦେଉଥିଲି ମନେ ପଡୁଛି ପାଉଲଙ୍କ କଷ୍ଟ ଲାଗିଯାଉଛି ଏମିତି କେମିତି କଲି ରେ ମୁଁ ବୋଲି ପାଉଲ ଫିଲିପକୁ ଲେଖି କହୁଥିଲେ ମୁଁ କେତେ ଦୁଷ୍ଟ କାମ କରୁଥିଲି ମୁଁ କେତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲି ପାଉଲ ତିମୋଥୀକୁ ଠିକ କାମ କରୁନଥିଲି why don't we feel this ଗୋଡ ଉପରେ ପଡି ଯାଇଥାନ୍ତା କହିନ କ୍ଷମା ମିଳିନଥାନ୍ତା କି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ମିଳି ଯାଇଥାନ୍ତା attitude ଆଉ 8 ପଏଣ୍ଟ ର ପାପ ବଡ ବିଚିତ୍ର ପାପ ଏଟା 14 ପଦରେ ବେଟା ଦେଖ
पुस्तक 4:14 ओके कंफ्यूज मत नहीं ଦେଖ ତୁମ୍ଭେ ଆଜି ମତେ ଏ ସ୍ଥାନରୁ ତଡ଼ିଦେଲ ତହିଁରେ ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରୁ ମୁଁ ଗୁପ୍ତ ହେବି ଏହି ରୂପେ ପୃଥିବୀରେ ପଳାତକ ଓ ଭ୍ରମଣକାରୀ ହେଲେ ଏପରି ହେବ ଯେ କୌଣସି ଲୋକ ମତେ ପାଇଲେ ବଧ କରିବ। ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଏହେତୁ କେହି କଇନଙ୍କୁ ବଧ କଲେ ତାହାର 7 ଗୁଣ ଦଣ୍ଡ ହେବ। ପୁଣି କେହି ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଯେପରି ବଧ ନ କରଇ ଏଥିପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ କଇନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଚିହ୍ନ ନିରୂପଣ କଲେ। बस ए स्थानରୁ ତଡ଼ିଦେଲ ତହିଁରେ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରୁ ମୁଁ ଗୁପ୍ତ ହେବି ଏହି ରୂପେ ପୃଥିବୀରେ ପଳାତକ ଭ୍ରମଣକାରୀ ହେଲେ ଏପରି ହେବ ଯେ ଶୁଣ ଶୁଣ ମତେ ପାଇଲେ ମତେ ମାରିଦେବ ତ ତ କଣ ମତେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦରକାର ଅନୁତାପ କରିବ ନାହିଁ ପୁଣି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦରକାର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ ଧରିବ ନାହିଁ ପୁଣି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦରକାର ଲୋକମାନେ ଯେତେ ଜଣ ପାପରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରେୟର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ସେମିତିଟା ଅନୁତାପ କରିବେ ନାହିଁ ହିଲିଂ ଦରକାର ଅନୁତାପ କରିବେ ନାହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବେ ନାହିଁ ପୁଅକୁ ଚାକିରି ଦରକାର ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ ଝିଅର ବିବାହ ବାହାଘର ହେବା ଦରକାର ଅଛି ଅନୁତାପ କରିବେ ନାହିଁ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିବେ ନାହିଁ ପାପ ସେମ୍ ପ୍ରେୟର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କି ଆଟିଟ୍ୟୁଡ ଏଟା ଲୋକମାନଙ୍କର ଦେଖ ତ କି ଆଟିଟ୍ୟୁଡ ଏଟା ସଭାର ହଜାର ହଜାର ଦଳର ଲୋକମାନେ କିଏ ବୋଲଛନ୍ତି ଏଇ କ୍ୟାଟେଗୋରୀର ଲୋକମାନେ they don't want repentance but they want blessings they want ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ ଆମ ପରିବାର ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ ପାରିବିନି ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉପରେ ଆମକୁ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଆଉ ସେ ବକ୍ତା ପ୍ରେୟର କରିଦେ ପ୍ରଭୁ ଏ ପରିବାର ସୁରକ୍ଷା ଦିଅ କାରଣ ବହୁତ ପଇସା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ କଣ କରିବେ आशीर्वाद कर दिया अरे बक्तांकर दायित्व कौन से अनुताप आड़क नेबाटा नुहे कि जिमती केते लोक थे डॉक्टर पाक जाए डॉक्टर कहबो भाई कोलेस्ट्रॉल बढ़ी जाइए हार्ट रे 2-3टा ब्लॉक हो जाइए आर्टरीज रे आ तेणु करी आ एंजियोग्राम करले भी हेबो नहीं ओके ଆଉ ଚା ଫା ପିଇବ ନାହିଁ ପୁରା ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ ହେଇଯାଇଛି লিভার ଖରାପ ଅଛି ମଦ ପିଇବ ନାହିଁ ବୁଝିଲ କି ମଦ ପିଇବ ନାହିଁ ସିଗାରେଟ ପିଇବ ନାହିଁ ଲଙ୍ଗସ ର ଖରାପ ଅଛି ସୁଗାର ବିପି ଅଛି ମସଲା ତେଲ ସୁଗାର ଏ ସବୁ ଆମିଷ ଖାଇବ ନାହିଁ ଆଉ ସେମିତି ଡାଏଟ ମେଣ୍ଟେନ କରଲେ ମୁଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବି ଔଷଧ ଦେବି କେତେ ଦିନ ପାଇଁ 3-4 ମାସରେ ଟିକେ ଠିକ ହେଇପାରେ ବୋଲେ ସେ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା आमिष न खाले रही पारि नहीं मद न पीले रही पारि आ चा न पीले रही पारि नहीं मसला पूरा भयंकर खाइबार अच्छी मु तेल खाइबी एटा सब छाड़ बोले आप कहतु नहीं दरकार थिला आप ट्रीटमेंट मु 10 पाखरे 20,000 एक्स्ट्रा देबी एमती गोटे औषध दिंतु मु खाऊथिबी गा बंचबार अच्छी एटा खाऊथिबी गा बंचबार अच्छी बोला परी के जनकर डिमांड प्रेयर डिमांड सब खाइबू डॉक्टर आज्ञा एटा छाड़ो सेटा छाड़ो बोली एक्स्ट्रा कथा कहने हमको पैसा दरकार कि फेंक देबू मुहरे पास्टर दे दे पास्टर बाबू को एमती गोटे मेसेज एडजस्टमेंट रो मेसेज देउ नांती जस्टिफायर करिवार मेसेज देउ नांती पास्टर को गोटे 10,000 पठा 15,000 गोटे पठा दे से बुझिबे प्रभु को सहित से आम विषय दाबी को प्रभु अच्छा जति दुष्ट थाओ आ किछि तुम राग न कर आम उल्टा प्रेयर करिबार प्रभु को रिकमेंडेशन रॉन्ग प्रेयर क्षमा मांगो आगे प्रोटेक्शन परमेश्वर खुद दे देगा प्रेज जाकुबो तांगर बापा को ठकिले भाई को ठकिले पळेले तांको ससुर को भी ठकिले आ दिने जेतेले जाकुबो फेरुथिले आपनकर बापा को घर को बड़ गैंग धरित किए आसथिले दल धरिकी तार भाई को साक्षात करबाको
ବହୁତ ପଇସା ବାଲା ହେଲା ପୁଣି ଚାଲ ବୋଲି ଗଲା ବେଳକୁ ବେଚାରା ଯାକୁବ ଜବୋକ ନାମକ ନଦୀର କୂଳରେ ଥାଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା, ପ୍ରଭୁ ଏଟା ମୋର ନୁହେଁ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଦେଲ ପ୍ରଭୁ, ଆଇ ଏମ୍ ସରି ପ୍ରଭୁ, ଆଗରୁ କହିଥିଲି ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତ କ୍ଷମା କର ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଯାକୁବ ମୁଁ ଠକିବା ଲୋକ କା ପ୍ରଭୁ, ମୋ ଭାଇ ଆସୁଛି ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ମାରିଦେବ ପୁଣି ପ୍ରଭୁ। ତାଙ୍କର ଡର ଦେଖ ତ। କଣ ହେଲା ସକାଳକୁ ସେଥିପାଇଁ ସକାଳକୁ ଏସବୁ ଦେଖାଗଲେ କାଳେ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେବ ଏସବୁ ବୋଲି, ତାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେବ ବୋଲି ଆଗେ ଏମାନଙ୍କୁ ପଠେଇ ଦେଲା। ପୁଅ ତୁ ଯା, ଏସବୁ ତମର ବଡ ବାପା ଆସିବେ, ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରେ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରେ, ଖାଇବାକୁ ଦେ, ଇଏ ଦେ, ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ ତୁ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେ, କଣ କହିବ ମାରିବ ନା କଣ କରିବ, ସେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଗେ ମାରୁ, ଲାଷ୍ଟକୁ ମତେ ମାରୁ, ଦେଖିବା। ଲାଷ୍ଟକୁ ଏସବୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଥରି ଯାଉଛି। ଏସବୁ ଆସିକୁ କହିଲ ଭାଇ କେମିତି ଅଛୁ ରେ, ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥିଲେ ଯାକୁବ, କଣ ଭାଇ ତୁମେ ପ୍ରେମରେ କଥା ହଉଛୁ କି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ, ମୁଁ ଭାବିଲି ମାରିଦେବ ନା କେମିତି ମତେ ବୋଲାରୁ ଏସବୁ କହିଲେ। ରାତିରେ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱପ୍ନରେ ମତେ କହିଲେ କି ଯାକୁବଙ୍କୁ ତୁମେ ଛୁଇଁବ ନାହିଁ। ଦିସ୍ ଇଜ କଲ୍ଡ ଦ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୋଡ ଧରିକି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ପ୍ରଭୁ ଦେବେ। Praise the Lord. କଣ ଦାବି କରୁଛୁ? ଯାକୁବ ବୋଲା ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ, ସରି ପ୍ରଭୁ, ବାପାଙ୍କୁ ଠକିକି ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଲି, କିନ୍ତୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ସେମିତି ପାଇ ହୁଏ ନାହିଁ ବୋଲି ବୁଝିଲି, ସରି ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଅନୁତାପ କଲାରୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେତେବେଳେ ଯାକୁବକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ଆଉ ସେଥିର ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଥିଲା ଏସଉର ରାଗରୁ ରକ୍ଷା କଲେ, ଶ୍ୱଶୁର ଲାବାନର ରାଗରୁ ରକ୍ଷା କଲେ ଯାକୁବଙ୍କୁ। ବାଇବଲକୁ ଠିକ ରେ ପଢି ଜାଣିବାର ଆପଣ 32 ଅଧ୍ୟାୟ ପରେ ପଢନ୍ତୁ ଆଦି ପୁସ୍ତକର। I love this man Jacob. ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସାରା ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, ତଥାପି କ୍ଷମା ପାଇଛନ୍ତି ସେ। Why? Because of right attitude ଆଜ୍ଞା। ଠିକ ଟାଇମରେ ଠିକ ପ୍ରେୟର କରି ଜାଣି ପାରିଲେ ସେ। That's the greatest thing. ତ କଇନର ଦୋଷ ଏଟା। এই 8ଟି ପଏଣ୍ଟସ କହିବି ନାହିଁ କି, ଅସହ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ଏମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ଆଉ 7 ଗୁଣ ଦଣ୍ଡ କାହାର? ଲେବୀ ପୁସ୍ତକ ଅଛି କି ଗୋଟେ 10 ମିନିଟ ଟାଇମ। ଲେବୀ ପୁସ୍ତକ 26 ଅଧ୍ୟାୟ 26 14 ରୁ ପଢିଲେ ଭଲ, 14 ପଦ ବେଟା, 14-15। ମାତ୍ର ଯେବେ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ଆମ୍ଭ ବାକ୍ୟରେ ମନୋଯୋଗ ନ କରିବ ଓ ସେହି ସକଳ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ ନ କରିବ, ପୁଣି ଯେବେ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ଆମ୍ଭ ବିଧି ଅବଜ୍ଞା କରିବ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଆମ୍ଭର ସକଳ ଶାସନ ଘୃଣା କରିବାରୁ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ଆମ୍ଭର ଆଜ୍ଞା ସକଳ ପାଳନ ନ କରିବ, ମାତ୍ର ଆମ୍ଭର ନିୟମ ଲଙ୍ଘନ କରିବ, ତେବେ ଆମ୍ଭେ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହି ରୂପ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିହ୍ୱଳତା ଅର୍ଥାତ୍ ଯକ୍ଷ୍ମା ଓ ଜ୍ୱର ନିରୂପଣ କରିବା, ତାହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ କ୍ଷୀଣ କରିବ ଓ ପ୍ରାଣ କ୍ଷୟ କରିବ। ଆଉ ତୁମ୍ଭେମାନେ ବୃଥାରେ ଆପଣାମାନଙ୍କ ବୀଜ ବୁଣିବ, କାରଣ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନେ ତାହା ଖାଇବେ। ଓକେ, ପୁରା ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ, ଟିକେ 18 ପଦ ପଢ। ଆଉ ଏହା ହେଲେ ହିଁ ଯେବେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭ ବାକ୍ୟରେ ମନୋଯୋଗ ନ କରିବ, ତେବେ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାପ ସକାଶୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ 7 ଗୁଣ ଅଧିକ ଦଣ୍ଡ ଦେବା। ବାସ୍, ମାଡ ଖାଇଲା ପରେ ବି ବୁଦ୍ଧି ଯଦି ଆସୁନାହିଁ, 7 ଗୁଣ ଦଣ୍ଡ। 21 ପଦ। ଆଉ ଯେବେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭର ପ୍ରତିକୂଳ ଚରଣ କରି ଆମ୍ଭ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ଅସମତ ହେବ, ତେବେ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାପ ଅନୁସାରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ 7 ଗୁଣ କ୍ଲେଶ ଦେବା। 7 ଗୁଣ କ୍ଲେଶ। 24। ତେବେ ଆମ୍ଭେ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକୂଳ ଚରଣ କରିବା ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରହାର କରିବା, ଆମ୍ଭେ ନିଜେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାପ ସକାଶୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ 7 ଗୁଣ ପ୍ରହାର କରିବା। 26।
ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅନ୍ନରୂପ ଯଷ୍ଟି ଭାଙ୍ଗିଲେ 10 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ ଚୁଲିରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ରୋଟି ପାକ କରିବେ ଓ ପୁନର୍ବାର ତଉଲି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ରୋଟି ଦେବେ, ଆଉ ତୁମ୍ଭେମାନେ ତାହା ଭୋଜନ କରିବ, ମାତ୍ର ତୃପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। बस एटा प्रकृतरे जिहुदी मानक प्रति घटिब महाक्लेश काल 7 गुण दंड माने 7 वर्षर महाक्लेश काल। ओके, तो खाइबा मिलबनी आपन कहितली 1,44,000 जिहुदी माने और बाकी जिहुदी मानकर अवस्था 7 फोल्ड पनिशमेंट्स। तार मेन रीजन आंभर वाक्य आंभर विधि शासन मानिल नहीं, घृणा कल, तो आंभे तुमको दंड देबा, शास्ति देबा, महामारी देबा, अंक शंक एटा भोगिला परे भी जदि बुद्धि आसु नहीं तो 7 गुण दंड देबो। ख्रीष्टाब्द 70 रे जेरुसलेम विनाश हो जाइतिला, जेरुसलेम मंदिर भांगी जाइतिला, 11 लाख जिहुदी माने मरले, बाकी सब जिहुदी माने छिन्न भिन्न हेले। द्वितीय विश्व युद्ध बेलकू 1931-32 बेलकू एडोल्फ हिटलर जर्मनी देश रे थिबा जिहुदी मानको 65 लाख जिहुदी मानको मारी देला। बुद्धि आसु नहीं। एबे जोटा आसीबो 7 वर्षर महाक्लेश काल, एई गत 2000 वर्ष धरी कि गत मिस्र देशर दासत्व ठारू आरंभ करी अशूर देशर दासत्व, बाबिल देशर दासत्व, पर्शिया देशर दासत्व, ग्रीस रो दासत्व और रोमियो मानकर दासत्व पृथ्वी सारा छिन्न भिन्न हला परे रशिया रे दासत्व ताड़ना आउ जर्मनी रे ताड़ना ए सब मिसाइले 7 वर्षर महाक्लेश काल। केते गुण नथिबो देखो बुझो टिके। एटा तो जिहुदी मानकर कथा, आमे भी सेठी इंक्लूडेड। प्रभु कोशन जदी भूल करिवो, मोर वाक्य मानिबो नहीं, माडो खाइबो, माडो खाइला परे भी जदी परिवर्तन हेबो नहीं तो 7 गुण आसीबो। एतिकी दरकार कि हमें कष्ट पाइले मध्य, प्रभु हमको शास्ति देले मध्य काहे कि बुद्धि आसुनी हमको। हैं गाड़ी गाड़ी गोटे कोडे लगाय दे के एक्सीडेंट हे जो हाथ अथवा गोटे हाथ भांगला बेल को काहे कि बुद्धि आसले, दीटा गोड़ भांगी बाजे काहे कि जाउछु हमें। अल्प टिके पैसा हजिले काहे कि बुद्धि आसने, बेसी पैसा हजाइला परि काहे कि जाउछु हमें। छोटो माडरे ही बुद्धि आसी जाओ आज्ञा, नले एमिति 7 गुणर दंड आसीबो जाओ संभाली पारिबो नै। आ हृदय कठिन हो जिवो, सेत पय महाक्लेश काल रे लोक माने दंड पाई, शास्ति पाई, क्लेश पाई आउरी परमेश्वर को निंदा करले, अपमान करले, आ तो तांको निंदा करले, तांको घृणा करले, किंतु परिवर्तन हेले नै, पण हृदय कठिन हो जाय। आ गोटे पद देखिबा माथ्यू 12:43 रु। असुची आत्मा जणे मनुष्य ठारू बाहरी गला उतारे जलशून्य स्थान सबु भ्रमण करी विश्राम खोजे ओ ताहा पाए नाही। सेथिरे से कुहे, मु जेउ घरु बाहरी आसीथिली मोर सेही घरकु बाहुडी जेबी। पुणी से आसी ताहा शून्य, मार्जित ओ सुशोभित देखे। सेतेबेले से जाय आपणा ठारू अधिक दुष्ट आउ 7टा आत्मा सांगरे घेनी आसे। पुणी से माने प्रवेश करी सेठारे वास करंती, आउ सेही लोकर प्रथम दशा अपेक्षा शेष दशा अधिक मंद हो। एही दुष्ट पुरुष प्रति मध्य सेही प्रकार घटिबो। यस, दुष्ट मो पर देखो, दुष्ट आत्मा को प्रभु छड़ाइला परे जीवन जदि बदलू नहीं, परिवर्तन हेउ नहीं, जीवन रे प्रभु को पाई जदि स्थान नहीं, कौन हला पणी गोटे दुष्ट आत्मा गोटे घर को छाड़ला। दुष्ट आत्मा पाई घर कोटा आमर शरीर, पवित्र आत्मा को पाई आमर शरीर कौन मंदिर, पवित्र आत्मा रो वास स्थान अटे शरीर आज्ञा। दुष्ट आत्मा पळैला पळैला पर कौन करू बची, ए जो शून्य स्थान रह गला, दुष्ट आत्मा पळैला खाली ए घर भितर के आसु, पवित्र आत्मा आसीबा कथा, प्रभु यीशु ख्रीष्ट आसी के रहिबा कथा हम भितरे। मंद आत्मा छाड़िला परे जीवन खाली छाड़िबार नहीं, दुष्ट आत्मा माने आसिक रही जिबे। दुष्ट आत्मा छाड़ी देला परे
जीवन ठारे जीसु को डाकिबार पवित्र आत्मा को डाकिबार कहबार कि प्रभु ए घर तुमर और का दिया हबनी तुम्हें आसिकी मो ठारे बास कर प्रभु बोली जीवन प्रभु को हस्तरे समर्पण कर देले तुम लाइफ को प्रभु व्यवहार करिवे खाली न था हृदय पूर्ण हेउ प्रभु को वाक्य रे पूर्ण हेउ यीशु ख्रीष्ट ठारे पूर्ण हेउ पवित्र आत्मा रे बहुत जन प्रभु को ठारो मंगल दान पाए कि जीवन प्रभु को देउ नांती एम्प्टी सेते बेले भूत जेते बेले इंस्पेक्शन करके आसे को आडी जी भी आ गया और जल शून्य देश रो जाय कि बोलुछि पड़े जल शून्य माने कोन जल कोन करे दीटा काम कर जल हमको सफा करे जल हमको परितृप्त करे हमर तृषा मिटाए वाटर क्लीन्स us washes us and water satisfy when we are thirst और जल वाक्य को बुझाए वाक्य द्वारा आम निजको सफा करिवार अछि वाक्य द्वारा हृदय को परिपूर्ण करिवार अछि भूत बांगला किंतु थिबो असना गंधिया दुर्गंध मैला ए मैला असना दुर्गंध स्थान मान करे मंद आत्मा माने रहंती आपण घर सफा अछि तो सफा अछि कि नहीं बहुत केयर करंती नहीं के न रहिबा बंगला मानक ठारे काहे कि भूत मानकर बास थाए it's empty and dirty you should be clean and filled empty or dirty थिले ए दुष्ट आत्मा कोन करिवो एथर आसी पसिले आउरी भगाइबे तेन कर गोटे काम करबा आउरी मोठो आउरी भयंकर दुष्ट मंद आत्मा 7 जन को आनी कि गोटे टीम सहित आसिक रहिबो पणी आ ताको छडा हेबनी तार प्रथम दशा अपेक्षा शेष दशा आउरी मंद थिबो 7 गुण दंड ताको कोन कोन जोहन 5:14 रे तो प्रति जेपरी आहुरी भयंकर विषय न घटू एथि आहुरी पाप करने पढ़ दियो 5:14 जोहन एहा परे जीसु मंदिर रे ताहार देखा पाई ताकू कहिले देख तुम्हे सुस्थ होइअछ आउ पाप कर नाही जेपरी तुम्भ प्रति अधिक दुर्दशा न घटे बस आई जस्ट लाइक दिस मैन सुस्थ हला पर कोठी देखा पाइला पणी प्रभु तांको हेलो मंदिर मंदिर आर यू इन द मंदिर आर यू द मंदिर फॉर जीसस सुस्थ हला पर ब्लेसिंग पाइला पर कॉलेज रे सीट पाइला पर जॉब पाइला पर भूत छाड़ला पर प्रभुंकर मंदिर हो आगे सेते बेले से मंदिर को जाइथिला किंतु आजिरो कथा कोन आमे मंदिर हेबा प्रभुंको पाए आ प्रभु तांको मंदिर देखा पाए कोन कहले आ पाप करो नै बाबू 7 गुण दुष्ट आत्मा से पसी जिवे एथरो दिनाकर नागिया नै बेनिन पाखरे प्रार्थना करले भी छाड़ी बने छड़ाउ थिबे आगा प्रभु नै 24 घंटा परिवर्तन हेबाटा नै आम जीवन रो बेले बेले 7 गुण दंड लास्ट रे 77 भी टिके देखि देबा आदि पुस्तक 4:24 आदि पुस्तक 4 गोटे काम करो 19 पद बेटा एही लेमक 2 स्त्री विवाह कले एकर नाम आदा और अन्यर नाम सिला थिला 23 अनंतर लेमक अपना भाज्य मानकु कहिले आगो आदा और सिला मो कथा सुनो आगो लेमकर भाज्यगण तुम्भे माने मो वाक्य रे कर्णपात कर मो आघातर परिशोधरे जणे मनुष्य को और प्रहारर परिशोधरे जणे जुबा को बध करी अछि जेबे कईनर बधर प्रतिफल 7 गुण हुए तेबे लेमकर प्रतिफल 77 गुण निश्चय हेबो बस ए लोकटा कईन प्रथम पुरुष जे कि मर्डर करला आ ये लेमक प्रथम पुरुष 2टा स्त्री विवाह करला 2टा मर्डर करला 2टा मिछ कहला और जस्टिफाई करूछे और उल्टा गोटे प्रॉब्लम जो तक मारी देली से मत मारी बात से मार देली तेणु कर मोर दोष नहीं जस्ट दुष्को विचार करी उल्टा कौन जस्टिफाई मोर गोटे प्रॉब्लम थिला तेणु कर करली आ करबा पड़ला हो
बहुत जन अपनार दुष्कर्म को जस्टिफाई करती नाई आगे डॉक्टर कहले सिगरेट पीवा को मोटे ठंडा ठंडा लगुच बोली आ विदेश रे आज्ञा बिशप माने भी मद पियंती जानछंती ना नहीं आपण पुणे उल्टा